哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。主耶稣是我们唯一的喜乐，我们的心欢喜，我们的灵快乐，因为有主。感谢主，我们要预备我们的心，我们要来敬拜他。我们要一起来唱一首歌，我的神，我要敬拜你。哈利路亚！我们要预备我们的心来敬拜赞美我们的神。哈利路亚！我的神，我要敬拜你，我的心深深地爱你，在你的左前，我深想你恩典，我的心赞美敬拜你。从头来唱，我们要敬拜他。我要敬拜你，敬拜他，哈利路亚！我的心深深地爱你，在你的左前，我深想你恩典，我的心赞美敬拜你，你是我心灵的满足，你是我的满足，你是我唯一的喜乐，在你的左前，我深想你恩典，我的神，我要敬拜你。我请弟兄姐妹大家站起来唱。敬拜你，我们要敬拜他。我的心深深地爱你，在你的左前，我深想你恩典，我的心赞美敬拜你。你是我心灵的满足，你是我心灵的满足。深想你恩典，我的神，我要敬拜你，是我心灵的满足，你是我心灵的满足，你是我哈利路亚的喜乐，在你的左前，我深想你恩典，我的神，我要敬拜你，在你的左前，在你的左前，我深想你恩典，我的神，我要敬拜你，在你的左前，在你的左前，我深想你恩典。我们要低头祷告。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢你主啊，感谢你主啊，感谢你，你是我们的主，感谢你，我们很爱你主啊，哈利路亚，哈利路亚！今天我们要敬拜你，我们要荣耀你的名主啊，哈利路亚！我们要感谢你主啊，感谢你的保护，感谢你的看顾，感谢你主啊，感谢你！我们又开始我们的崇拜会，求圣灵带领我们的崇拜会，从开始到末了。奉主耶稣的名，我们求祷告。哈利路亚，阿门！弟兄姐妹们，我们仍然站立来敬拜赞美我们的神。在我们快乐还是在我们苦难中，我们要仍然
仍然应该能够继续感谢和赞美我们的神，因为我们知道主耶稣是安息节劳苦的神。哈利路亚！我们要来继续唱，让我们同赞美。阿门，阿门，哈利路亚！我们一起来唱。我们同赞美，让我们同欢呼，高举主耶稣，敬畏主耶稣，一生的帮助，应该放下重担，放下各样债务，因为主耶稣是安息节劳苦，高唱哈利路亚，高唱哈利路亚，哈利路亚，赞美主耶稣，荣耀主耶稣，我的心啊，高唱哈利路亚，哈利路亚，赞美主耶稣，荣耀主耶稣，到永远，让我们同赞美。同赞美，让我们同欢呼，高举主耶稣，敬畏主耶稣，一生的帮助，应该放下重担，放下各样债务，因为主耶稣是安息节劳苦。高唱哈利路亚，哈利路亚，赞美主耶稣，荣耀主耶稣，我的心啊，高唱哈利路亚，哈利路亚，赞美主耶稣，荣耀主耶稣，到永远，高唱哈利路亚。高唱哈利路亚，哈利路亚，赞美主耶稣，荣耀主耶稣，我的心啊，高唱哈利路亚，哈利路亚，赞美主耶稣，荣耀主耶稣，到永远。赞美主耶稣，荣耀主耶稣，到永远。赞美主耶稣，赞美主耶稣，荣耀主耶稣，到永远。哈利路亚！克服心被赞美的力量的悲痛和压力. Ya, kita mau kalahkan kesedihan dan tekanan di hati dengan pujian. Haleluya! 因为我们知道，在我们赞美中，我们可以得到力量。哈利路亚，得到喜乐。感谢主，主耶稣是我们生命中唯一的解答。所以啊，当我们亲近神，神就必亲近我们。哈利路亚！只要呼求主，他就在我们的身旁。哈利路亚！如果我们要亲近神，我们要更多来呼求神。哈利路亚！我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语，我们要继续唱，只要呼求。哈利路亚！阿门！哈利路亚！若是在世上今日遭受他苦难，一直心头压力叫人爱但不能当，记得主神交换可以到达哪里去，只要呼求你就必得平安。若是在世上经历遭受苦试探，一直
着心头力量，如照枯干所压伤。记得主这应许，他要为你开出路，这要呼求你就生命荣光，这要呼求，这要呼求，你就必得平安。分出名高出宝血，有伤心就不惊怕，这要呼求，坚定信心莫盼望，这要呼求，主就在身旁。荣舍在身上，今日遭受他苦难，一着心头压力，叫人爱但不能担。记得主真交换，可以到达哪里去？这要呼求，你就必得平安。若是在世上，今日遭受苦涩担，依着心头力量，如照枯干所压伤。记得主曾应许，他要为你开出路，这要呼求，你就生命荣光，这要呼求，这要呼求，你就必得平安。分出名高出宝血，有伤心主不惊怕，这要呼求，坚定信心莫盼望，这要呼求，主就在身旁。哈利路亚！弟兄姐妹们，如果我们要亲近神，我们要更多来呼求他。这要呼求，神就在我们的身旁，呼唤我们的救主，每次他都必垂听，他能够聆听一切财富，我们的重担，我们的重担里边可以精神的。弟兄姐妹们，你有什么需要？你有什么祈求？来呼求神，他是我们的山寨，他是我们的喜乐，他是我们的安息，他也是我们的力量。不要靠自己的能力，我们不能度过我们的问题，我们要靠主，因为主的恩典真是无量。哈利路亚！来呼求主，哈利路亚！敬拜他，哈利路亚！哈利路亚！你有什么需要？主耶稣知道。你要呼求他的名，靠着神，我们可以得叫平安；靠近神，我们可以得叫力量。我们不要寻找人，我们的力量，我们的平安，只有在耶稣里。哈利路亚！我们要这样呼求，这样呼求，你就必得平安，帮助你。
这有主，你就必得平安，稳住命，靠住保险，忧伤心主不惊怕。这有主，坚定信心莫盼望，这有主，主在身旁。这有主，你就必得平安，稳住命，靠住保险，忧伤心主不惊怕。这有主，坚定信心莫盼望，这有主在身旁。这有主在身旁，这有一次，这有主在身旁。哈利路亚！感谢赞美你主啊！只有我们呼求，你就在我们的身旁。感谢赞美你，你那么美好的主啊！感谢你，因为你曾经允许我们追求就得着。感谢你主啊，感谢你，我们相信主啊，你能够帮助我们，我们一切的需要你知道，你也能帮助我们。感谢你主啊，主啊，我们已经赞美你，我们接下来需要你的话语，主啊，求你恩膏你的今天的仆人要分享你的话语，主啊，我们要安静坐下来，主啊，领受你的话语。奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿们。Puji Tuhan, haleluya. 赞美主，哈利路亚。 Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari. 我主内亲爱的弟兄姐妹，大家平安。 Doa dan harapan kami tentunya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, damai sejahtera Tuhan bersama kita. 我们的盼望和我们的代祷，希望每一位弟兄姐妹都是在主内健康。 Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema Firman memerdekakan. 今天我的讲题就是真理的给了自由。 Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. 我请大家打开圣经，就是约翰福音第8章，从30节到32节。 Saya akan bacakan kepada kita semua Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. 我要替大家念一下是约翰福音第8章，从30到32节。 Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." 约翰福音第8章30节读起，耶稣说这话的时候，就有许多人信他。耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就正是我的门徒。他们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。” Puji Tuhan, pada saat itu ada orang-orang yang percaya kepada firman yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus. 感谢主，当时很多人在那里相信了耶稣对他们所说的话。 Dan kepada mereka yang percaya kepada firman, maka Yesus berkata bahwa mereka adalah muridnya Yesus. 那么对那些信耶稣所说出的每一句话的呢，耶稣就称他们为耶稣的门徒。
Tapi kemudian ada perkataan Yesus yang meneguhkan tentang murid tersebut, yaitu murid yang sesungguhnya, benar-benar murid, yaitu 那么在那时，耶稣有讲一个词句，就是兼顾了他的真真实实的门徒。 orang-orang yang tetap, orang-orang yang terus-menerus di dalam firman. 就是人不断的进行神的道。 Jadi kita disebut murid yang sesungguhnya atau benar-benar murid kalau kita tetap di dalam firman. 就是如果我们常常遵守神的道呢，那么我们就是真的是神的门徒。 Tetap di dalam percaya, tetap di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. 我们仍然相信，仍然遵守神的道。 Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, terkadang ada orang yang percaya tapi kemudian dia tidak lagi percaya. 因为我主内亲爱的弟兄姐妹，有许多人呢，他们起先相信，过后呢，他们就不信了。 Ada orang yang tadinya dia taat menerima firman, tapi ketika terjadi masalah penderitaan, dia tidak lagi taat dan menerima firman. 有些人呢，他们很遵守神的道，但是他们遇见了苦难、困苦，他们不再遵守神的道。 Jadi kalau kita tetap terus-menerus dalam iman dan ketaatan kita pada firman, barulah kita disebut murid-murid Tuhan yang sesungguhnya. 那么，如果我们通过我们的信心，仍然遵守神的道，不断的遵守，我们才是能被称为正是神的门徒。 Dan kalau kita tetap terus-menerus di dalam firman itu, maka firman itu dikatakan akan memerdekakan kita. 那么，如果我们常常在这道里面呢，那么这道呢，使我们的自由。 Kita ada dalam hari-hari di mana kita memperingati kemerdekaan negara kita. 我们在几天的将会纪念我们的国庆节， Di mana kita dibebaskan dari penjajah, 因为我们被侵略我们的自由。 di mana setelah itu kita bebas untuk menentukan apa yang harus kita kerjakan, kita buat. 过后呢，我们就得了自由呢，能够自己断定我们所要做的。 Di sini Yesus berkata, firman itu akan memerdekakan kita. 这里耶稣告诉我们，神的道能使我们得自由。 Maka orang-orang Yahudi yang sudah menjadi percaya pada Yesus bertanya kepada Yesus. 那么这些犹太人听了耶稣的话，他就问了耶稣。 Dalam ayat yang ke-33 kita bisa melihatnya. 我们打开刚才约翰福音第8章，我们从第33节念起。 Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? 他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。你怎么说，你们必得以自由呢？” Jadi mereka berkata bahwa mereka tidak pernah jadi hamba, tidak pernah dijajah, tidak pernah diperbudak. Lalu bagaimana mereka bisa diberdekakan oleh Yesus? 因为他们说他们从来没有做过谁的奴仆，他们也从来没有被谁侵略，那么他们怎样能够得到自由呢？ Mereka merasa bahwa mereka tidak membutuhkan pembebasan, kemerdekaan yang diberikan Yesus, yang diberikan firman kepada mereka. 他们感到他们不需要耶稣给他们的自由，或者神的话、神的道带来的自由。 Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus di sini tidak berbicara ya tentang penjajahan manusia kepada manusia yang lain. 弟兄姐妹，在这里耶稣没有提到就是关于侵略，就是有别的国家来侵略另一个国家。 Kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah kemerdekaan dari dosa dan maut.
耶稣提到的自由的这里的意思，就是说从罪、从死亡的自由。 Ayat 34 saya bacakan bagi kita. 第34节， Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." 耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。 Kalau kita berdosa, maka kita disebut sebagai hamba dosa. 如果我们犯了罪，我们就被称为罪的奴仆。 Ketika seseorang berdosa, bukankah dia menghambakan dirinya kepada dosa tersebut? 如果一个人犯了罪，不好以为他就是那罪的奴仆呢？ Kalau kita ambil contoh Adam dan Hawa, firman Tuhan datang kepada mereka supaya mereka jangan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. 如果我们看亚当和夏娃，神亲自吩咐他们不要吃着善和恶的果，从的果的树。 Tetapi iblis lewat ular membujuk mereka dan berkata, "Kamu tidak akan mati sekalipun engkau makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat." 但是魔鬼通过了蛇呢，告诉了他们：你们不会死，但你们吃了这善和恶的果树。 Dan pada akhirnya Adam dan Hawa lebih menuruti dosa tersebut. Mereka makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu. 那么结果呢？亚当和夏娃他们更选择就是吃着果子，就是犯了这罪。 Jadi mereka lebih menundukkan diri atau menghambakan diri kepada dosa tersebut. 所以呢，他们更愿意称为这罪的奴仆。 Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika seseorang berdosa, maka dosa itu akan menjalar ke seluruh tubuhnya untuk membuat orang itu tetap di dalam dosa dan bertambah berdosa. 那么，如果罪进到了一个人的身上呢，这罪呢就会传染他全身，使这人呢，他的罪掌握了他的身体，也更加犯更多的罪。 Mari kita lihat Alkitab berkata tentang hal itu dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12. 我们打开罗马书第5章12节， Saya baca Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 罗马书第5章第12节，这就如罪是从一人入了世界，死人又是从罪来的，意思死就临到众人，因为众人都犯了罪。 Jadi dosa itu dimulai dengan satu dosa, lalu kemudian dosa itu akan menjalar ke seluruh tubuh manusia itu. Artinya dia menghasilkan dosa-dosa yang lain. 那么呢，起初呢，罪是通过一个罪进到临到人的身体，但是他临了他全身呢，加添了更多的罪。 Dari dosa mencuri kepada dosa berbohong, dari dosa berbohong kepada dosa berzina. 那从开始偷窃的罪呢，进入了这个说谎的罪，过后呢，又进入这个淫乱的罪。 Sampai kemudian dosa itu menguasai, menjajah seseorang, dan orang itu tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa. 到了一个程度呢，这罪呢就控制了这个整个人呢，那么这个人呢无法逃脱这个罪。 Orang itu tidak mampu untuk hidup di dalam kebenaran lagi karena sudah dikuasai oleh dosa tersebut. 这人呢没有能力在活在
罪以外，因为这罪已经控制了他。 Dan dari satu orang, kemudian dosa itu menjalar kepada orang lain dan melakukan modus atau cara kerja yang sama. Mulai dari dosa A kepada dosa B dan selanjutnya menguasai orang yang berbeda. 那么呢，这犯罪的人呢，又领他的罪呢传到别人，那么这别人呢，同样的又犯了一种罪，又加了一种罪，这加添了更多的人。 Maaf, saya mengumpamakannya seperti penyakit menular yang sekarang sedang kita hadapi. 我形容到好像现在我们这个疫情就是传染病的这个严重性。 Kalau kita tidak jaga diri kita, maka dari satu orang dia bisa menularkan ke beberapa orang, dari beberapa orang ke lebih banyak lagi orang dia tularkan, sampai kemudian bisa jadi semua orang akan mengalami penyakit menular tersebut. 那么从一个人呢犯了罪呢，他能够传染到这不谨慎的人啊，也他们传到这些罪，那么这些人呢又传给许许多多的人这一些罪。 Khususnya dalam dosa, ternyata tidak ada orang pun manusia yang bisa menangkal dosa tersebut. 特别是罪，没有一个人能抵挡罪。 Tidak ada APD ya, alat pelindung diri yang bisa membuat kita imun, kebal terhadap dosa. 没有一种这个预防的服装能够使我们能够抵挡这罪。 Semua kita sudah berdosa. 因为我们人都犯了罪。 Dan begitu juga karena dosa tersebut ya, maka maut, kematian, kebinasaan itu masuk dari satu orang dan kepada semua orang. 因此呢，通过这罪呢，死亡进入了一个人呢，直到传到全世界的人。 Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, tanpa pekerjaan Yesus memerdekakan kita, maka semua kita adalah hamba terjajah oleh dosa dan kepada kebinasaan. 弟兄姐妹，如果不是通过耶稣的救赎工作，我们完全脱不了这罪的奴仆，那这全人类呢就犯了罪。 Kita ada di dalam kekuasaan dosa dan kekuasaan maut, kebinasaan, yaitu hukuman karena dosa. 我们是在罪跟死亡的这个前世下，那么我们没有办法逃脱。 Tapi puji Tuhan bahwa Yesus datang ke dalam dunia, Dia melepaskan, memerdekakan kita dari dosa dan dari kebinasaan, hukuman akibat dosa. 那么感谢耶稣，他来到世上，为了拯救我们，使我们脱离这罪恶呢，我们的自由，那么我们不再被惩罚。 Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini. 这是没有一个人在世上能做到的。 Sesuatu yang semua orang terjajah oleh dosa dan kebinasaan akibat dosa itu. 因为每个人都被罪侵略，使带来死亡。 Kalau kita belajar sejarah, ada negara-negara yang sama sekali tidak terjajah seperti negara kita Indonesia kan terjajah sekian lama. 如果我们读一些历史呢，有一些国家他们从来没有被侵略，好像我们印尼国家曾经被侵略。 Tetapi dalam urusan dosa, maut, semua kita dikuasai atau terjajah oleh dosa dan maut karena semua kita sudah berdosa. 但是提到罪和死亡，我们每一个人都被罪和死亡侵略了，因为我们每一个人都犯了罪。 Mari kita melihat di dalam firman Tuhan Roma pasal 7. Di sini Rasul Paulus berkata tentang hamba dosa tersebut atau terjajah oleh dosa. Roma pasalnya yang ke-7 ayat 22 sampai 24. 我们打开罗马书第7章22节读起到24节。 Roma pasal 7 ayat 22 sampai 24 saya bacakan. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku.
Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 罗马书第7章从22节读到24节，因为按照我里面的意思，我是喜欢神的律，但我觉得肢体中另有个律和我心中律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这起死的身体呢？ Dalam pikiran Rasul Paulus, dia berkata dia ingin melakukan firman kehendak Tuhan. 在使徒保罗的意识里，他要进行神的律。 Tetapi pada kenyataannya dia melihat bahwa anggota-anggota tubuhnya itu sudah dikuasai dosa. 但是他看到他的肢体中呢，另有个律， Seperti dikuasai atau dipaksa untuk berbuat dosa atau secara otomatis harus berdosa. 这律呢就好像掳去他，好像一直逼他，一定要不断的犯罪。 Jadi seperti sesuatu yang di luar kendali atau di luar kuasa kita, sehingga kita hanya tinggal pasrah seperti itu. 就是好像在我们控制外，好像我们控制不来的呢，是我们好像一直被逼，一直不断的犯罪。 Jadi sekalipun kita ingin tidak berdosa, tetapi kuasa dosa itu memaksa kita untuk kembali berdosa. 虽然我们不要犯罪，或者我们觉得我们没有犯罪，但是这个罪的权势呢，一直强迫我们一定要犯罪。 Sekalipun kita tidak mau binasa, siapa yang mau ada di dalam hukuman neraka? 我们何况我们不愿意要进入死亡，谁愿意呢进到地狱而死亡呢？ Tapi maut, neraka, kebinasaan itu sudah menguasai kita karena kita berdosa. 但是地狱跟死亡已经控制了我们，因为我们都犯了罪。 Walaupun kita berusaha melarikan diri dari maut, dari kebinasaan hukuman dosa, tetapi kita tidak mampu karena dia sudah menguasai kita. 虽然我们尽我们的能力要逃脱着罪恶跟死亡，但是我们无能，我们控制着死亡跟罪。 Dalam keadaan seperti ini, Rasul Paulus bertanya, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut, tubuh yang dijajah dosa dan maut ini? 就在这个情况之下呢，使徒保罗就说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这起死的身体呢？” Siapa yang bisa melepaskan kita dari dosa dan kebinasaan akibat dari dosa itu? 谁能使我们脱离死亡？因为有了罪。 Ayat 25 dia berkata, syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. 25节他说：“感谢神，靠着我们主耶稣基督。” Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kemerdekaan yang sesungguhnya yaitu dari dosa dan dari kebinasaan sudah diberikan oleh Yesus Kristus bagi kita. 所以弟兄姐妹，我们真正的自由从死亡跟罪呢，就是已经被耶稣赐给我们了。 Jadi dosa tidak harus menguasai kita, tidak bisa lagi menguasai kita. Kita tidak harus melakukan dosa lagi. 因为罪呢不再控制我们，罪呢不能使我们再犯了罪。 Kita mampu menolak keinginan dosa atau kuasa dosa yang ingin membujuk kita melakukan dosa lagi. 我们能抵抗，或者我们能够战胜这个试探，使我们要犯罪。 Maut yaitu hukuman karena dosa tidak bisa memaksa kita lagi untuk menghadapi maut atau kebinasaan karena dosa itu. 死亡呢不再有这个权势呢，逼我们一定要接受这个死亡或者罪恶。 Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. 耶稣说：“凡信我的人，虽然他死了，他仍然还活着。” Maut kebinasaan tidak bisa menguasai kita lagi karena Yesus membangkitkan kita dari maut atau kebinasaan itu. 死亡呢不再控制我们，因为耶稣已经救赎我们。 Yesus melepaskan kita dari kebinasaan itu. 耶稣释放我们从这个死亡。
Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi, firman memerdekakan kita. 来，我们再回到，就是真理呢，使我们的自由。 Yesus, firman itu memberi kita kemerdekaan dari penjajahan yang sebenarnya tidak seorang pun bisa melepaskan diri, yaitu dosa dan maut. 耶稣呢，赐给了我们自由呢，通过神的道，耶稣就是神的道，所以这死亡跟罪不再能控制我们。 Jadi nasihatnya setelah kita dimerdekakan oleh dosa dan maut adalah, 那么耶稣劝我们，当我们从死离跟死亡中那里得了自由呢？ Roma pasal 5 ayat yang pertama. 罗马书第5章第1节。 Maaf, Galatia pasal 5. Maaf, Galatia pasal 5 ayat yang pertama. 对不起，加拉太书第5章第1节。 Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 加拉太书第5章第1节，基督释放了我们，叫我们得自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的儿子下。 Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah dimerdekakan. Tapi ada orang yang mau kembali diperbudak atau dijajah oleh kuasa dosa tersebut. 弟兄姐妹，我们是在被释放了，但是有些人呢还要被这罪恶侵略。 Karena itu firman Tuhan katakan, berdirilah teguh dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 所以呢，神的话告诉我们，我们要站立得稳，因为神的话已经给了我们自由。 Jangan mau lagi dikuasai dosa. 我们不要再被罪控制。 Jangan mau lagi memberikan anggota-anggota tubuh kita ini untuk dipakai dosa. 不要让我们的肉体呢被罪利用。 Yesus tadi berkata, kalau kamu mau benar-benar menjadi murid, sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. 耶稣刚才提到，如果你们真是要成为我的真门徒， biarlah kita terus-menerus di dalam percaya dan ketaatan kepada Yesus, kepada firman itu. 我们要不断，我们要常常的仍然遵守，也相信神的话。 Jadi kita tidak mau kembali lagi pada dosa kita, pada hidup lama kita, kepada kejahatan kita. Tapi justru sekarang setelah dimerdekakan kita mau hidup melakukan firman. 所以我们不要再回到我们过去的生活，犯罪的生活，但是我们要活在我们的自由的生活。 Yang kedua, setelah kita dimerdekakan, mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 15. Roma pasal 8 ayat 15. 来，我们看第2节呢，我们已经得自由之后，我们所要进行的呢，就在罗马书第8章第15节。 Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。 因此，我们呼叫阿爸父。 Waktu kita menjadi hamba dosa, terjajah oleh dosa, maka kita dipenuhi ketakutan, kecemasan. Kita takut akan dosa, akan hukuman dosa tersebut. 当我们还在成为罪的奴仆之下呢，被这个罪控制呢，我们害怕，我们惧怕呢，因为我们怕这些罪呢是带来的这个惩罚。 Kita dikejar oleh kecemasan, ketakutan. Kita dikejar oleh ketakutan akan kematian. Kita dikejar oleh ketakutan akan neraka karena tadinya kita adalah hamba dosa. 我们不断的一直被这个罪呢跟踪跟追我们，使我们好像是不断的不能脱离这一些罪，令到我们非常的惧怕。 Hidup orang yang menjadi hamba dosa itu dipenuhi ketakutan karena ketakutan adalah hukuman karena dosa. 那么或者被罪控制中的人呢，他们或在惧怕中，因为惧怕呢是这罪的这个后果。
Tapi begitu kita dibebaskan dari dosa dan kita menjadi hamba Tuhan, maka kepada kita tidak lagi diberikan roh ketakutan, tapi diberikan Roh Kudus. 当我们已经被释放了，我们不再成为罪的奴仆，但是我们成为神的仆人。我们被圣灵充满， Roh Allah diberikan kepada kita. 神的灵赐给了我们。 Saya akhiri dengan 2 Timotius 1 ayat 7. Kalau roh Allah di dalam kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, 2 Timotius 1 ayat 7. 我要在结束用这个最后的境界，就是提摩太后书第1章第7节。 Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. 因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。感谢主。 Jadi kepada kita tidak diberikan roh yang penakut, ya, yang cemas, yang khawatir, tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. 所以我们不领到这些给我们惧怕的灵或者担忧的灵。 Roh Kudus di dalam diri kita, Roh Kudus yang diberikan kepada kita, 圣灵赐给我们，在我们里面， itu memberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan bagi kita. 是给我们这个刚强，是给我们能力。 Kalau begitu, percayalah bahwa lewat kemerdekaan ini ada kesanggupan, ada kemampuan yang diberikan kepada kita untuk menang terhadap setiap tantangan yang kita hadapi. 所以你们要相信，通过耶稣给我们的自由呢，我们的刚强，我们有能力抵挡。 Jadi kalau kecemasan menghantui kita, menguasai kita, maka cepat-cepat berkata, ini bukan dari Tuhan. 所以呢，如果有惧怕、担忧呢，再来好像要临到我们的时候，我们赶快赶走，说这不是从神而来的。 Karena Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan semangat kita, kekuatan, kesanggupan, sesuatu yang membuat kita yakin percaya bahwa kita bisa menang menghadapi setiap tantangan kita. 因为神带给我们的灵呢，给我们有勇气，给我们刚强，给我们能力，能够抵挡这些罪。 Pakailah kemerdekaan yang Tuhan berikan. Jangan mau lagi dijajah oleh dosa dan jangan mau lagi dikuasai oleh ketakutan, karena Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang membuat kita mampu dan berani menghadapi segala sesuatu. 所以我们要使用耶稣给我们的自由，我们要战胜这惧怕，是因为神通过圣灵给了我们勇气，给我们力量，能抵挡，能战胜。 Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. 主耶稣祝福我们大家每一位，感谢主，哈利路亚。 Sebelum kita masuk dalam doa firman dan doa berkat, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya sehubungan dengan hari kemerdekaan kita. 当我们还没有祷告跟领受祝福的时候呢，我们现在要唱我们印度尼西亚的国歌，因为我们纪念我们的国庆。 Indonesia
Mari kita berdoa. 来，我们要低头祷告。 Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. 我们美善的主耶稣，我们非常的感恩。 Kalau hari-hari ini kami merayakan kemerdekaan bangsa kami bersyukur kepada Tuhan. 如果我们现在我们的国家还能够庆祝国庆节，因为我们应当向你感谢。 Kami berdoa Tuhan, berkatilah bangsa kami. 主，我们呼求你祝福了我们的国家， Lepaskanlah dari penderitaan, dari kesusahan yang sedang terjadi. 使我们能够脱离这苦难的时代。 Doa kami biar lewat penderitaan yang terjadi, anak-anak Tuhan semakin maju, semakin percaya, semakin taat kepada Tuhan. 通过这苦难，这个非常不景气的情况之下，神的子女呢更遵守主的道。 Tapi juga doa kami biarlah ada jiwa-jiwa baru yang percaya kepadamu lewat penderitaan ini Tuhan. 我们也盼望有更多的灵魂能够领受主你的救恩，通过这一切患难。 Kami juga bersyukur untuk kemerdekaan yang sebenarnya yang Tuhan berikan, yaitu kemerdekaan dari dosa dan kebinasaan. 我们也非常感谢主，你赐给我们的真自由，就是脱离这罪恶跟死亡。 Hanya Engkau yang mampu memerdekakan kami dari dosa dan kebinasaan. 只有你才能使我们脱离解放、自由，从罪恶跟死亡。 Karena itu selain mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, maka kami pun tidak mau kembali lagi kepada perbudakan dosa itu. 所以，我们不单向主你感恩，我们也不愿意再回到过去的罪过的生活。 Terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kami, 谢谢主圣灵已经赐给了我们， sehingga kami diberikan kekuatan, kesanggupan untuk menjalani hidup ini. 使我们得着了力量，给我们能进行我们的生活。 Sehingga kami tidak takut menghadapi segala sesuatu karena ada kesanggupan yang Tuhan berikan. 所以我们不再惧怕面对种种的问题，因为有主的灵与我们同在。 Dan berkatilah kami sepanjang minggu yang kami akan lewati Tuhan. 主也祝福我们将一个礼拜要经过的， Berikanlah kekuatan dan perlindungan-Mu bagi kami Tuhan. 给我们力量，给我们有能 Tuntunlah kami semua anak-anak-Mu Tuhan. 从神那里得着的带领， Berkati setiap orang tua, setiap pemuda, setiap anak-anak yang ada. 成为主的儿女，祝福每一位父母亲，每一个子女在主里面的， Berkati aktivitas, pekerjaan, usaha, pelayanan kami semua. 也祝福我们每一个人的生活的活动， Berkati perjalanan yang kami lakukan Tuhan. 也祝福我们的旅程。 Dan sekarang kami mau menerima berkat dari Tuhan. 现在我们要领受神的祝福， Kiranya berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, 我们从天父而来的祝福， cinta kasih daripada Allah Anak, 从圣子给我们的慈爱， persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, 跟圣灵的同在， datang kepada kami semua, 领导我们每一位， mulai sekarang bahkan sampai 从 selama-lamanya. 今开始直到永永远远。 Berkat-berkat ini kami terima 这些祝福我们领受， di dalam nama Tuhan 你奉主耶稣 Yesus Kristus. 基督圣名， Amin. 阿门。